First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture, which is organized by the Genius Science YouTube channel. Now, today we shall discuss the next chapter, that is sixth chapter from the paper second, and that is functions. Actually, this relation and functions are nearly about one and the same chapters, but function is the next part of the relation. अब तक के जो सिलेबस में, इससे पहले जो सिलेबस में था, तो 11 के सिलेबस में फंक्शन एंड रिलेशन ये चैप्टर एक ही था, लेकिन अभी नए सिलेबस में पिछले साल से फंक्शन और रिलेशन अलग अलग कर दिए हैं. लेकिन एक्चुअली द कंसेप्ट्स ऑफ फंक्शंस इज टोटली बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ अ रिलेशन. इसका मतलब है कि ये जो हम फंक्शंस का जो कंसेप्ट स्टार्ट होती है, वो कंसेप्ट रिलेशन के कंसेप्ट से ही मिलती जुलती रहती है, लेकिन खाली एक वर्ड ऐड होता है उसमें. द कंडिशनल रिलेशन इज कॉल्ड एज अ फंक्शन. दोन सेट मध्ये, फर्स्ट सेट सपोज दिस इज ए, another set is B, then there is a relation from set A to set B under some condition, under some mathematical condition, and that is called as a function. आता फंक्शनची वेगळ्या पद्धतीने डेफिनेशन लिहिता येईल, पण तुम्हाला रिलेशनवरनं जर फंक्शन सांगायचं असेल, रिलेशनवरनं जर फंक्शन डिफाईन करायचं असेल, तर आपण असू शकतो की हे जे रिलेशन असतं ते पर्टिक्युलर कंडिशननं रिलेशन आलेलं असतं, तेव्हा त्या रिलेशनला आपण काय म्हणतो, फंक्शन म्हणतो. ओके, तर आपण इथं या लेक्चरमध्ये फंक्शन, परत डोमेन, कोडोमेन, रेंज या सर्व कन्सेप्ट सेम्स आहेत, काहीच बदल नाही. सो वी शॅल डिस्कस इन दिस चॅप्टर. In this new chapter we shall discuss what is mean by function, what is mean by domain, codomain, range, types of the functions, representation of the functions, how to represent the functions, and basic types of functions, and piecewise defined and special functions. Some special functions we shall discuss here in this chapter. Okay, this is the chapter which is totally based on the function. Now, how to define the function? What is the definition of the function? Let us see here what is the definition of a function. See this, a function or a mapping means relation from A to B, असं जेव्हा लिहिलं जातं तेव्हा त्याला मॅपिंग म्हणतात. A function f from a set capital A to set capital B, this is denoted by f from किंवा f mapping from A to B is a relation which associates for each element x in A is unique, that is exactly one, element y in B, and this type of a relation is called as a function. परत एकदा फंक्शनची डेफिनेशन यूज करा. अ फंक्शन f from A to B, f from set A to set B is a relation which associates for each element of a set x or set A in X, each element x in set a unique element in element y in set B. म्हणजे अशा पद्धतीनं जर रिलेशन असेल, म्हणजे ए मधल्या प्रत्येक एलिमेंटचा बी मधल्या एलिमेंटशी कुठल्या तरी एका एलिमेंटशीच रिलेशन असेल, तर त्याला काय म्हणतात, फंक्शन म्हणतात. देन द एलिमेंट y is expressed as f of x. Here y is called the image of x under f. F is also called a map
और ट्रान्सफॉर्मेशन. एफ ला काय म्हणायचं, मॅप किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन. इफ सच अ फंक्शन एक्झिस्ट देन ए इज कॉल्ड. असा जर फंक्शन एक्झिस्ट झाला तर एचा जो सेट असतो त्याला म्हणा डोमेन, आणि बीचा जो सेट असतो दॅट इज अ कॉल्ड एज अ कोडोमेन. काल पाहिलं हे सुद्धा. फक्त आता फंक्शन म्हणजे काय, काहीतरी फॉर्म्युल्यानुसार एलिमेंट एकत्र येणे. सी हिअर हाऊ टू राईट दिस, वी शॅल डिस्कस दिस. नाउ सपोज see here, what is the mean by function? Suppose this is a set A, this is a set B, and a function from A to B. This can be written as f from A to B. Okay, suppose this is a 1 2 3 4. Suppose this is a 4 8 12 16 20. Okay, now when we can say that a function, every element of set A मध्ये जो एलिमेंट असतो त्याला x म्हणतात, B मध्ये जो एलिमेंट असतो त्याला y किंवा f of x म्हणतात, म्हणजेच इमेज ऑफ f. If 1 is related with 4, 2 is related with 8, 3 is related with 12, 4 is related with 16. आता हे जे आपण रिलेशन घेतलो त्याच्या मागे एक फॉर्म्युला आहे. कोणता फॉर्म्युला आहे तर तुम्हाला सांगतो. प्रत्येक y हा x चा 4 टाइम्स आहे. फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन त्याला काय म्हणायचं, फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन. फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज f ऑफ x. y लाच f ऑफ x म्हणतात. y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x. दिस इज अ फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन. आता त्यानंतर काय होतं पहा, 1 ची 4 टाइम, 2 ची 8 टाइम, 3 ची 12 टाइम, 4 ची 16 टाइम, अशा पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर आता हे करत असताना, या व्हॅल्यू घेत असताना, इथं हे जे रिलेशन आहे, एव्हरी एलिमेंट म्हणजे ए या सेट मधला प्रत्येक एलिमेंट बी या सेट मधल्याशी एलिमेंटशी रिलेटेड असला पाहिजे, ही कंडिशन आहे. ही ईच एलिमेंट पहा, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स म्हणजे एक्सचा किंवा ए मधला प्रत्येक एलिमेंट इज युनिट और एक्झॅक्टली 1. ए मधल्या प्रत्येक एलिमेंटचं एकाशीच रिलेशन आलं पाहिजे. ए मधल्या एकाचं दोघाशी नाही आलं पाहिजे. म्हणजे 1चं रिलेशन 4शी आणि 8शी, किंवा 3चं रिलेशन 12ची आणि 8शी असं जर आलं तर ते फंक्शन होऊ शकत नाही. एकाचं एकाशीच पाहिजे. मग असा जर रिलेशन आला तर त्याला आपण काय म्हणू शकत नाही, फंक्शन म्हणू शकत नाही. म्हणून हे काढून टाकायचं. से दिस वी कॅन रिमूव्ह दिस. ओके, तर अशा पद्धतीनं हे फंक्शन होतं. तर आता आपण नेक्स्ट पार्ट पाहू. यामध्ये एक्सचा जो एलिमेंट असतो वायला, वायचा इथं घेऊ दुसरं एक्झाम्पल. सपोज दिस इज सेट ए, वी कॅन राईट दिस सेट ए. दिस इज अ सेट बी. Then mapping from A to B, this is a function. A मधला प्रत्येक एलिमेंट पहा B मधल्या एकाशी रिलेटेड आहे. म्हणजे इथं कसं लिहिता येतं सिरीज, वी कॅन राईट दिस. हाऊ टू राईट शेअर, F from A to B. आता यामध्ये जो 1 आहे, हा 1 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1. या 1ला या 1ची इमेज म्हणतात. 4 इज कॉल्ड, सी दिस, दिस 4 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 2. 9 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 3. 16 is called image of 4. 25 is called image of 5.
The set A is called domain. Set B is called, total set of B is called codomain. And elements which are related, the elements in B which are related with the elements A, then that set is called range. म्हणजे B मधले जेवढे एलिमेंट आहेत ज्यांचं रिलेशन A मधल्याशी आलेलं आहे त्यांनाच आपण काय म्हणायचं, रेंज म्हणायचं. ज्यांचं रिलेशन, आता 17चं 13चं 23 19चं रिलेशन ए मध्ये कुणाशी एलिमेंट नाहीत, किंवा 7 23 आणि 19 या इमेजेस नाहीत कुठल्या एलिमेंटच्या, ए मधल्या कुठल्या एलिमेंटच्या इमेजेस नाहीत, म्हणून हा रेंजमध्ये येत नाही. 17 23 19 रेंजमध्ये येत नाहीत. म्हणून याला कसं लिहितात पहा इथं. आता सी दिस वी कॅन राईट एफ, एचा सेट कसं लिहितात, देअरफॉर डोमेन. चला रे, डोमेनचा सेटला जे ऑनलाईन विद्यार्थी आहेत त्यांनी डोमेनचा सेट लिहा. व्हॉट आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन? डोमेन मीन्स ए 1, 2, 3, 4, 5. कोडोमेन which is equals to, codomain means all element 1, 4, 9, 16, 17, 23, 19, 25. This is codomain. Codomain means the set of B. This is set of A. And range means only related elements. Range means the related. Range means the set of images in the set B. B मधल्या ज्या इमेजेस आहेत, A मधल्याच्या इमेजेस आहेत, 1 ची इमेज 1 होते, 2 ची इमेज 4 होते, 3 ची इमेज 9 होते. मग फक्त इमेजेस घ्या 1, 4, 9, 16, 25. ओके, बरोबर आहे. हां, आज देवयानी आज जॉईन झाली का? देवयानी एवढे दिवस काय झालं होतं देवयानी, रेग्युलर राहत जा ना. हा, रेंज मीन्स 1, 4, 9, 16. अँड व्हॉट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द ऑर्डर्ड पेअर, दॅट इज अ सेट ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल्स टू. कशी लिहायची ऑर्डर पेअर? सी दिस 1 इज रिलेटेड विथ 1, म्हणून पहिली ऑर्डर पेअर 1, 1. सेकंड ऑर्डर पेअर 2 इज रिलेटेड विथ 4 मीन्स 2, 4. 3 is related with 9, 3, 9. 4 is related with 16 means 4, 16. 5 is related with 25 means 5, 25. हे ऑर्डर घ्यायचा. यातला प्रत्येक एलिमेंट म्हणजे x असतो, दुसरा एलिमेंट म्हणजे y असतो. यालाच असं लिहितात f इज इक्वल्स टू शॉर्ट फॉर्ममध्ये x, y सच दॅट x बिलॉंग्स टू A. x कुठून घ्यायचा? A सेट मधला. आणि y बिलॉंग्स टू B. आणि कसे घ्यायचे? रिलेशन मध्ये असलेलेच एलिमेंट घ्यायचे. आणि शेवटचा पार्ट येतो फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन. फॉर्म्युला ऑफ फंक्शन मीन्स f ऑफ x इक्वल्स टू y. फॉर्म्युला सांगणे म्हणजे काय पहा. हा जो y आहे, या प्रत्येक एलिमेंटला y म्हणतात, लक्षात ठेवा. कोडोमेनचा आहे ना, हा जो y आहे, प्रत्येक y आहे तो x पासून कसा बनलेला आहे थोडा विचार करायचं. 1 to 1 चं रिलेशन, 2 to 4 चं रिलेशन मी डायरेक्ट विनाकारण घेतलेलं नाही. त्याच्या मागचं कारण आहे काहीतरी, कुठल्या तरी नियमानुसार, कुठल्या तरी अटीनुसार रिलेशन घेतलेलं आहे. 3 चं रिलेशन 9 सोबत राहिलंय. मी उगा डायरेक्ट मला आवडतं म्हणून रिलेशन लावलं नाही. 3 चं 9 सोबत आवडतं म्हणून रिलेशन घेतलं नाही. 4 ला 16 सोबत जोडायला आवडतं म्हणून मी 4 ला 16 सोबत जोडलेलं नाही. 5 ला 25 सोबत जोडायला आवडतं म्हणून 25 ला नेऊन डायरेक्ट जोडलेलं नाही. त्याच्या मागचं एक कारण आहे, त्याच्या मागचं एक गणितीय कारण आहे, त्याच्या मागचा एक गणितीय फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत पाहिजे, म्हणजेच त्याला म्हणतात फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन. मला सांगा बरे, y म्हणजे दुसरा सेट, f ऑफ x म्हणजेच y. y हा x पासून कसा बनलेला आहे? जर x चा स्क्वेअर घेतलात म्हणजे 5 चा स्क्वेअर घेतला तर 25 येतो, 4 चा स्क्वेअर घेतला तर 16 येतो. म्हणजे स्क्वेअरचं रिलेशन लावून आपण एकत्र दोन फंक्शन घेतलेले आहेत. म्हणून याला फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन असं लिहा, f ऑफ x
किंवा वाय, याला वाय म्हणतात. दुसरा सेट म्हणजे वाय असतो, पहिला सेट म्हणजे एक्स असतो. तर वाय हा, प्रत्येक वाय हा एक्सचा स्क्वेअर आहे, म्हणून याला म्हणायचं फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन. ओके, फॉर्म्युला ऑफ फंक्शन. मग आता तुम्हाला फंक्शनची कंडिशन समजली का? पहा, वैष्णवी दमकोंडवार, व्हेरी गुड. फॉर्म्युला ऑफ फंक्शनची कन्सेप्ट समजली का? फॉर्म्युला ऑफ फंक्शन म्हणजे काय? कुठल्या नियमानुसार हे कनेक्ट केलेलं आहे ते सांगणे. म्हणजे आता एखादा प्रॉब्लेम दिला तर तुम्हाला डोमेन सांगता येतो. डोमेन म्हणजेच फर्स्ट सेट ए, द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, and the related elements in the set B are called range. Related elements in the set B are called range. मग आता F म्हणजे हा जो फंक्शन आहे त्याचा ऑर्डर पेअरचा सेट म्हणजे सेट ऑफ अ फंक्शन होतो. तो कसा घ्यायचा? रिलेटेड एलिमेंटचे ऑर्डर पेअर बनवायचे. कुणाकुणाचे रिलेशन आहे तेवढ्याचेच ऑर्डर पेअर बनवायचे. रेंजमध्ये रिलेशन एलिमेंटच येतात आणि कोडोमेनमध्ये सर्वच एलिमेंट येतात. आणि फॉर्म्युला ऑफ फंक्शन मीन्स 1 2 3 4 5 6 हे तुम्हाला 5 घटक कुठल्याही एक्झाम्पलचे लिहिता येतील. मग मी पुढचं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. मला इथून लिहून सांगायचे आहे. लिहा बरे. चला एक्झाम्पल लिहा. काय काय लिहायचे? राईट डाऊन कोडोमेन. दिस इज द सेकंड. आता रिलेशनचं एक दुसरं एक्झाम्पल आहे, त्याच्यात तुम्हाला काय लिहायचं आहे? डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ऑर्डर पेअर अँड फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन. लिहा, मी इथं लिहून दाखवतो. सी दिस in this example. Suppose this is a set A, this is set B and a function from A to B. Now we have to write 5 elements: domain, codomain, range, then F, set of F, order pair and formula of a function. Now write down this. Very good. सुजाता शेवाडे, व्हेरी गुड. तिनं डोमेन नाव लिहून लिहायचं. सुजाता हे काय लिहितात, कशाचा सेट लिहितात ते लिहायचं. डोमेनचा आहे का कोडोमेनचा आहे का रेंजचा आहे. तर ठीक आहे, आन्सर लिहू आपण आता इथं. सिअर आन्सर. हिअर डोमेन which is denoted by, which is equals to A equals to 1, 2, 3, 4. कोडोमेन म्हणजेच कोणता असतो? सेट बी. हा, व्हेरी गुड प्रतिभा इंगळे. हा, व्हेरी गुड. अरे देवयानीचं इंटरनेट चालत नाही का? ऑफलाईन गेली देवयानी काय झालं? तुझं इंटरनेट नाही का चालत? आन्सर दे फास्ट. हां, बी. व्हॉट इज दॅट बी? बी मीन्स सेकंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दिस इज द कोडोमेन. जसं रिलेशनमध्ये होतं तेच इथं येणार. आता रेंज कोणता आहे? तर रेंजचा सांगा बरं. रेंज इज इक्वल्स टू, हां व्हेरी गुड प्रतिभा इंगळे, राईट. 3, 5, 7, 9. हां, व्हेरी गुड देवयानी. डोमेन 1, 2, 3, 4. कोडोमेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सर्वच येतात कोडोमेनमध्ये. ओके, राईट. आता रेंज म्हणजे कोडोमेन म्हणजे बीचा सर्वच सेट घ्यायचा. आणि रेंज म्हटलं ना, बी या सेटमधले फक्त रिलेटेड एलिमेंट्स घ्यायचे. काल आपण सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे. रिलेटेड एलिमेंट कुठले? 3 आहे, कारण 3चं रिलेशन 1 सोबत आलं म्हणून रेंजमध्ये 3 येतो. 2चं रिलेशन 5 सोबत आलं म्हणून रेंजमध्ये 5 येतो. 7 इज रिलेटेड विथ 3 म्हणजे 7 इज इमेज ऑफ 3 म्हणून याला 3 लिहितात. 4 इज रिलेटेड विथ 7 म्हणजेच 4 लिहितात. आता हे इमेजेस लिहिणं म्हणजे ॲक्च्युली कसं असतं लक्षात येतं का तुम्हाला? इथं आज याचा अर्थ असा होतो, f(1) इज इक्वल्स टू 3 म्हणजे 3 इज इमेज ऑफ f, कॉमा f(2) इज इक्वल्स टू 2 ची इमेज काय?
5 आहे म्हणून एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 7, एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 9. हे इमेज लिहिण्याची पद्धत आहे. 3 इज इमेज ऑफ 1, 5 इज इमेज ऑफ 2, 7 इज इमेज ऑफ 9, 3, 9 इज इमेज ऑफ 4. देअरफॉर रेंज इज 3, 5, 7, 9. ज्याचे एवढे एलिमेंट आलेत ना, तो व्हेरी गुड. ऑर्डर पेअर 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9. व्हेरी गुड देवयानी. ऑर्डर पेअर लिहित असताना देवयानी स्मॉल ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं. ऑर्डर पेअर कधीच कॅपिटल ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं नाही, ठीक आहे. म्हणजेच एफ इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेअर लिहा. हाऊ टू राईट ऑर्डर पेअर? दॅट इज 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9. ओके, अशा पद्धतीने ही ऑर्डर पेअर होते. आता त्यानंतर पहा फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन. कोण सांगतं रे? प्रत्येक वाय हा एक्स न कसा बनलेला आहे? कसा बनलेला आहे संदेश सांग रे. फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन काय येतो? व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन? ॲक्च्युली वी हॅव टू राईट फॉर्म्युला ऑफ फंक्शन म्हणजे एक्स आणि वाय मध्ये कसं रिलेशन, वाय हा एक्स पासनं कसा बनलेला हे सांगता आलं पाहिजे. अगोदर इजी होतं, डायरेक्ट सांगू शकलात तुम्हाला. वाय म्हणजेच एफ ऑफ एक्स हा एक्सचा स्क्वेअर घेतल्यावर येत होता, डायरेक्ट स्क्वेअर घेतल्यावर येत होता. आता इथं वाय हा म्हणजे रिलेशन एलिमेंटच चेक करायचे, बाकीचे पाहायची गरज नाही. मग वाय हा प्रत्येक वाय 3, 1 पासनं कसा बनलेला आहे, 5, 3, 1 पासनं कसा बनलेला आहे, 5, 2 पासनं कसा बनलेला आहे, 7, 3 पासनं कसा बनलेला आहे. यू हॅव टू राईट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्म्युला. सो वी कॅन से दॅट इट इज अ फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन. त्यालाच आपल्याला काय म्हणता येतं? फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन. चला बरं डोकं वापरा थोडं. फॉर्म्युला ऑफ फंक्शन काय म्हणजे प्रत्येक वायचा घटक हा एक्स पासनं कसा बनलेला आहे, ते पण रिलेशनमध्ये आलेले पाहिजे, बाकीचे पाहायची गरज नाही. बरोबर आहे सुजाता शेवाडे, व्हेरी गुड. कारण प्रत्येक एक्सची दुप्पट करून 1 मिळवलं तर वाय मिळतो. पहा बघा, 1ची दुप्पट करा 2, 2 + 1 म्हणजे 3. आता 2ची दुप्पट करा, 2ची दुप्पट किती होते? 4, 4 + 1 म्हणजे 5. व्हेरी गुड. 3ची दुप्पट करा, 3ची 2 टाइम्स मीन्स 6, 6 + 1 म्हणजे 7. म्हणून इथं आता फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन कसा येतो? व्हेरी गुड. वैष्णवी दमकोंडवार, संदेश बेल्लाळे, देवयानी, व्हेरी गुड. चला ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं देवयानी काय झालं, काकट केली. वाय इज इक्वल्स टू 2x + 1 लिहितात. फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स म्हणा किंवा वाय म्हणा, वाय इज इक्वल्स टू 2x + 1. ओके, दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन. चला आता सेम मी एक थर्ड एक्झाम्पल देतो, तुम्ही विचार करून लिहायचे, आन्सर लिहायचे विचार करून. सपोज दिस इज 1. थर्ड एक्झाम्पल, दिस इज ए, दिस इज अ बी. काय काय लिहायचं? कोडोमेन, डोमेन 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is 2, 5, 17, 10, 37, 25 आणि इथे एक वाढवा 40. आता रिलेशन 2, 1 इज रिलेटेड विथ 2 म्हणजे 2 इज इमेज ऑफ 1, 5 इज इमेज ऑफ 2. सपोज 10 इज इमेज ऑफ 9, 4 इज इमेज ऑफ 17, 5 इज इमेज ऑफ 25 and 6 is image of 37. या रिलेशन ना काय काय लिहायचे? फाइंड डोमेन, कोडोमेन, रेंज, set of ordered pair of f and formula of a function. Actually you have to write these 5 elements. हा जो फंक्शन आहे f from a to b, याचे तुम्हाला फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन लिहायचे. व्हेरी गुड. चला लिहा.
हां कॅल्क्युलेट करा रे, कॅल्क्युलेट करा. अनिरुद्ध गौरव, वैष्णवी दमकोंडवार, चला बेल्लाळे संदेश, कॅल्क्युलेट करा. चला सुरुवातीला काय लिहायचं, डोमेन लिहा, आन्सर लिहा. डोमेन, कोडोमेन, रेंज. यू हॅव टू राईट धिस. फर्स्ट लिहा, सुरुवातीला डोमेन लिहा, आन्सर डोमेन. आणि सर्वात यात टिपिकल आन्सर कुठला आहे लक्षात येतं का? कोण सांगतं पाहू म्हणे ते टिपिकल आन्सर. फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन हे टिपिकल आहे. थोडं विचार केल्याशिवाय फॉर्म्युला फंक्शन नाही लिहिता येणार. व्हेरी गुड. चला डोमेन लिहा. डोमेन 1, 2, 3, 4, 5, 6. कोडोमेन 2, 5, 10, 17, 25, 40. कोडोमेन म्हटलं की सर्वच एलिमेंट येतात. हां बरोबर आहे देवयानी. 1, 2, 3, 4, 5, 6. व्हेरी गुड. डोमेन, कोडोमेन 2, 5, 17, 10, 37, 25, 40. बरोबर आहे देवयानी, बरोबर आहे. संकेत बरोबर आहे. संदेश बेल्लाळे बरोबर आहे. वैष्णवी बरोबर आहे. ठीक आहे. आता कोडोमेन डोमेन झाला. यू हॅव टू राईट रेंज. राईट डाऊन रेंज. रेंज कशा घ्यायच्या पहा. ओनली रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी. बीचा सबसेट म्हणजे रेंज असतो. बी मधले फक्त रिलेटिव्ह एलिमेंट घ्या किंवा इमेजेस घ्या. ज्या इमेजेस आहेत तेवढ्याच घ्या. जे एलिमेंट बीचे, जे एलिमेंट ए सोबत रिलेटेड आहेत त्यांनाच या ठिकाणी घ्या. म्हणजे 2, 5, 10, 17, 25. ओके ओके. दीज आर द रेंज, एलिमेंट्स ऑफ रेंज. हे जे आहेत ते रेंजचे एलिमेंट्स आहेत. आता त्यानंतर काय कॅल्क्युलेट करायचं पहा. त्यानंतर सीधीच ॲक्च्युली वी हॅव टू फाइंड व्हॉट वी हॅव टू फाइंड द नेक्स्ट. नेक्स्ट वी हॅव टू टेक ऑर्डर. दॅट इज ॲक्च्युली इमेजेस असं लिहितात. इमेजेस कसं लिहाल, लिहा तुम्ही. इमेजेस लिहा म्हटलं तर असं लिहायचं. f(1) इज इक्वल्स टू 2, f(2) इज इक्वल्स टू 5, f(3), 3 ची इमेज 10, 4 ची इमेज 17, 5 ची इमेज 25, 6 ची इमेज 37. आता एफचा सेट लिहा, सेट ऑफ ऑर्डर पेअर. इथं इमेजेस नाही विचारलं, नाही लिहिलं तरी चालतं. हां पण 25 येत नाही तर 26 घ्या रे. 25च्या जागी 26 करा. बरोबर आहे. हां प्रतिभा इंगळे करेक्ट आहे. इथं थोडं एक बदलून घ्या. रूल, प्रॉपर रूल येण्यासाठी 26 करा. इथं 25च्या जागी 26 करा. मग आता ऑर्डर पेअर घ्या. सर्व विद्यार्थी जे ऑनलाईन आहेत ना त्यांनी 25च्या जागी 26 करा. म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युला शोधता येतो. 1, 2, 2, 5 ऑर्डर पेअर, 3, 10, 4, 17, 5, 26 and 6, 37. हां आता सांगा बरे फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन तुम्हाला सांगता येतं. बरोबर आहे. फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन सांगा काय येतो काय नाही. हां व्हेरी गुड. ऑर्डर पेअर बरोबर आहे देवयानी. यू हॅव टेक करेक्ट. फक्त 5च्या जागी सर्वजण जे ऑनलाईन आहेत त्यांनी 5च्या जागी 25च्या जागी 26 घ्या. ऑर्डर आपल्याला फॉर्म्युला तयार करता येतो, नाहीतर फॉर्म्युला ऑफ फंक्शन तयार होत नाही. इथंपर्यंत ठीक लिहिता येतं. जर तुम्ही 25 घेतलात तर इथंपर्यंत लिहिता येतं, परंतु पुढं फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन डायरेक्ट सांगता येत नाही. म्हणून फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन सांगण्यासाठी 25च्या जागी 26 करा प्रॉब्लेममध्येच. हां आता लिहा बरे फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन कोणता येतो. देअरफॉर फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन which is equals to
y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हां पहिल्याचा स्क्वेअर करा म्हणजे दुसरी टर्म मिळते. पहिल्याचा स्क्वेअर करा आणि त्यात एक ॲड करा. 1चा स्क्वेअर 1, 1 प्लस 1 म्हणजे 2, 2चा स्क्वेअर 4, 4 प्लस 1 म्हणजे 5, 3चा स्क्वेअर 9, 9 प्लस 1 म्हणजे 10. हे जे आहेत ना असे प्रॉब्लेम तुम्हाला विचारतात, जेईमध्ये वगैरे विचारतात. फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन लिहा म्हणून तिथं थोडं डोकं लागतं. 5चा स्क्वेअर 25, 25 प्लस 1 म्हणजेच 26. इथं याच्यासाठी 26 पाहिजे, म्हणून इथं फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन काय लिहिता येईल, एक्स स्क्वेअर प्लस 1. फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन काय लिहाल, एक्स स्क्वेअर प्लस 1. व्हेरी गुड. हां देवयानीनं पण सांगितलेलं आहे. व्हेरी गुड देवयानीनं. हां ठीक आहे, व्हेरी गुड. फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन सर्वात अगोदर कुणी सांगितला पहा. ओके, फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन सर्वात अगोदर देवयानीनं सांगितलेलं आहे. त्यानंतर प्रतिभा इंगळे, त्यानंतर सुजाता सेवाडे, गौरव, संदेश बेल्लाळे, ओके यांनी फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन सांगितले. व्हेरी गुड, तुमचं अभिनंदन. आता दुसरा प्रॉब्लेम तुम्ही होमवर्कला घ्या, नंतर आपण थर्ड प्रॉब्लेमकडे जाऊ. सपोज दिस इज अ सेट ए, this is a set B, this is a relation function of 1, 3, 5, 7, 9, 11. Now here that is a 4, 10, 16, 22, 34, 28, 31. 1 is relation with 4, 3 is relation with 10, 28. 9 is related with 28, 11 is related with 24. तर याचा डोमेन, कोडोमेन, रेंज हे सांगायचे आहे. ओके, होमवर्क आहे. फाइंड डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेजेस, पुन्हा फंक्शन एफ अँड फॉर्म्युला ऑफ अ फंक्शन. यू हॅव टू राईट दिस. हे होमवर्क करा तुम्ही घरी. आता आपण नेक्स्ट घेऊ, प्रॉब्लेमकडे जाऊ. व्हॉट वी हॅव टू डू हिअर. नेक्स्ट आता प्रॉब्लेम्सकडे जाऊ. लिहा रे. इफ प्रॉब्लेम घ्या सेकंड. इफ एफ ऑफ एम इज इक्वल्स टू एम स्क्वेअर मायनस 3m प्लस 1, then find f of 0, f of minus 3, f of 1 by 2, f of x plus 1, f of minus x, f of x 2 plus h minus f of 2 divided by h,
h इज नॉट इक्वल्स टू 0 म्हटलंय पहा. दिस इज 1 2 3 4 5 6. हे 6 एलिमेंट्स कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. नाव हाऊ टू कॅल्क्युलेट. ॲक्च्युली दिस इज अ गिवन फंक्शन. एक फंक्शन दिलेलं आहे, तर त्यांच्या इमेजेस काढायच्या. ॲक्च्युली वी हॅव गिवन एफ ऑफ एम इज इक्वल्स टू एम स्क्वेअर मायनस 3m प्लस 1. दिस इज अ गिवन फंक्शन. By using this given function we have to find out images. 0 ची इमेज काढा, -3 ची इमेज, 1/2 ची इमेज. पुन्हा या प्रत्येकाच्या इमेजेस तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. कसं कॅल्क्युलेट करणार पहा. आन्सर इथं गिवन दॅट f of m is equals to m square minus 3m plus 1. Number 1, equation 1 देऊ याला. What we have to calculate? First of all we have to calculate the image of 0. 0 ची इमेज काढायचे, म्हणून पुट m is equals to 0. इथं फंक्शन m मध्ये दिलेलं आहे, म्हणून m is equals to 0. मग काय येतं पहा, दोन्ही साईडला ठेवा. इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 किंवा इन फंक्शन 1, म्हणून f of 0 is equals to 0 square minus 3 into 0 plus 1. 0 square is 0 minus 0 plus 1, that is equals to plus 1. म्हणजेच this is therefore f of 0 is equals to 1. म्हणजे 0 ची इमेज 1 आहे. म्हणजे या ठिकाणी इथं 0 असेल, इथं 1 असेल, या दोघांचे असं रिलेशन येईल. 0 ची इमेज 1. आता दुसरं काय, -3 ची इमेज काढायची पहा. सेकंड पुट m is equals to -3 in 1. मग कोणता आहे पहा, f of m is equals to m cube. what is that formula? see here, m square minus 3m plus 1. Therefore f of -3 ची इमेज काढायची, म्हणून m is equals to -3. -3 square minus 3 into -3 plus 1. what is the value of -3? हां चला रे, माझ्या सोबत सांगा आन्सर तुम्ही रफवर सॉल्व करून. -3 ची इमेज 9 plus 9 plus 1, that is equals to 19. म्हणजे -3 ची इमेज 19 येते. therefore थर्ड. आता थर्ड कडे जाऊ. व्हॉट वी हॅव टू थर्ड? वी हॅव टू फाइंड आउट x is equals to 1/2. पुट m is equals to 1/2 in 1. मग फॉर्म्युला ले, f of m is equals to m square minus 3m plus 1. f of 1/2 is equals to 1/2 square minus 3 into 1/2 plus 1. किती येते मग? हां बरोबर आहे 19. सुजाता शेवाडे व्हेरी गुड. प्रतिभा इंगळे व्हेरी गुड 19. वैष्णवी दमकोडवार 19 व्हेरी गुड. संदेश व्हेरी गुड. हा याचा स्क्वेअर करा. 1/4 minus 3/2 plus 1. आता यांचा एलसीएम काढा. एलसीएम इज 4. ही कशाची व्हॅल्यू आहे? f of 1/2. 1 minus 6 plus 4 means f of 1/2 is equals to -5 plus 4 म्हणजेच -1/4. म्हणजे 1/2 ची इमेज इथं पहा. -1/2 जर असेल तर त्याची इमेज किती येते? -1/4. हे सेट ए आणि हा सेट बी अशी इमेजेस येतात. ठीक आहे. हां आता त्यानंतर काय कॅल्क्युलेट करायचे पहा. प्रॉब्लेमकडे जाऊ. f of x plus 1 काढायचे आहे. सी दिस, वी हॅव टू फाइंड आउट इमेज ऑफ x plus 1. हाऊ टू कॅल्क्युलेट? पुट m is equals to x plus 1.
Therefore f of m is equals to x square minus 3m plus 1. F of x plus 1 is equals to x plus 1 bracket square minus 3 into m च्या जागी x plus 1 plus 1, that is equals to x square plus 2x plus 1 minus 3x minus 3 plus 1, x square minus x, 2x minus 3x म्हणजे minus x. What is the result? That is a minus 1. This is a image of x plus 1. Fifth, आता काय कॅल्क्युलेट करायचे पहा, वी हॅव टू फाइंड आउट इमेज f ऑफ मायनस एक्स. हां बरोबर आहे, देवयानी -1/4, वैष्णवी -1/4, प्रतिभा इंगळे व्हेरी गुड, संदेश व्हेरी गुड. आता थर्ड नेक्स्ट घ्या, काय कॅल्क्युलेट करायचे, पुट x इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू -x. मग फॉर्म्युला लिहा in 1 मग f ऑफ m इज इक्वल्स टू m स्क्वेअर मायनस 3m प्लस 1 म्हणजेच f ऑफ -x इज इक्वल्स टू -x चा स्क्वेअर मायनस 3 इंटू m म्हणजे -x प्लस 1, दॅट इज इक्वल्स टू काय येतं पहा, x चा स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 1. दिस इज द इमेज ऑफ -x. आणि आता लास्टचं काय कॅल्क्युलेट करायचं पाहावा, f ऑफ 2 प्लस h मायनस f ऑफ 2 डिवाइड बाय h काढायचे पहा. 6 काय कॅल्क्युलेट करायचे, f ऑफ 2 प्लस h मायनस f ऑफ 2 डिवाइड बाय h हे कॅल्क्युलेट करायचे. पण एवढी टर्म आहे, ॲट अ टाइम असं नाही करता येत. अगोदर f ऑफ 2 प्लस h काढा, नंतर f ऑफ 2 काढा आणि मग याची व्हॅल्यू काढा. हेअर पुट अगोदर काय काढू, f ऑफ 2 प्लस h काढू. पुट m इज इक्वल्स टू 2 प्लस h इन इक्वेशन 1. कसं येतं मग, f ऑफ m इज इक्वल्स टू m स्क्वेअर मायनस 3m प्लस 1. हेच आहे का फंक्शन पहा, बरोबर आहे. अगोदर f ऑफ 2 ॲक्च्युली टोटल कॉम्बिनेशन ॲट अ टाइम काढता येत नाही, म्हणून अगोदर f ऑफ 2 प्लस h काढू. काय येतं पहा, f ऑफ 2 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल्स टू 2 प्लस h ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 3 इंटू 2 प्लस h प्लस 1. एक्सपान्शन करायचं a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअरनुसार. कसं येतं मग, हा x स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 1. व्हेरी गुड संदेश, सुजाता शेवाडे, प्रतिभा इंगळे, वैष्णवी दमकोडवार, देवयानी ओके. आता याचं एक्सपान्शन करा. एक्सपान्शन काय तर पहा, 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वेअर, हा पहिल्या ब्रॅकेटचं एक्सपान्शन, मायनस 3 इंटू 2 प्लस h प्लस 1 means h square plus 4h plus 4 minus 6h plus 1 which is equals to काय येतं पहा, h square plus 4h minus 6h means minus 2h plus 4 minus 6 means minus 2 plus 1 means minus 1. हा काय आला, f of 2 plus h. पुन्हा काय काढायचं पहा, f of 2 also put, see this, also put m is equals to 2. कारण का पहा, सेकंड टर्म कोणत्या, f of 2 काढायचे. f of 2 हे f of 2 प्लस h काढला इथं, f of काय काढलेला आहे, 2 प्लस h. आता f of 2 काढायचे म्हणजे त्यातली b टर्म. पुट m इज इक्वल्स टू 2 म्हणजे f ऑफ m इज इक्वल्स टू m स्क्वेअर मायनस 3m प्लस 1 म्हणजे 2 ठेवायचे. f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वेअर मायनस 3m, 3 इंटू 2 प्लस 1, 4 मायनस 6 प्लस 1 दॅट इज इक्वल्स टू -1. दिस इज f ऑफ 2. हा झाला f ऑफ 2.
हा झाला एफ ऑफ 2 प्लस एच. मग आता याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण. नाव एफ ऑफ 2 प्लस एच मायनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय एच सेपरेट आहे. व्हॅल्यू ठेवा आता. एफ ऑफ 2 प्लस एच ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे. व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू? एच स्क्वेअर मायनस 2h मायनस 1. एच स्क्वेअर मायनस 2h मायनस 1 मायनस एफ ऑफ 2 ची व्हॅल्यू मायनस 1. किमती ठेवल्या. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 प्लस एच. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय एच. नाउ सॉल्व दिस. एच स्क्वेअर मायनस 2h मायनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एच. हे मायनस 1 प्लस 1 कॅन्सल होतं. म्हणजेच राहतं काय पहा, विच इज इक्वल्स टू काय राहिलं, दॅट इज एफ ऑफ, एक मिनिट, ब्रॅकेट इन एफ ऑफ 2 प्लस एच मायनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय एच विच इज इक्वल्स टू काय शिल्लक राहिला, एच स्क्वेअर मायनस 2h डिवाइड बाय एच. न्यूमरेटरमधनं एच कॉमन काढा. एच मायनस 2 डिवाइड बाय एच. एच कॅन्सल होतं. दॅट इज एच मायनस 2. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ ए 2 प्लस एच मायनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय एच. दिस इज द आन्सर. त्याची व्हॅल्यू आन्सर किती आला, 2 मायनस एच. अशा पद्धतीनं तुम्ही सोडवू शकता. हा मोठा प्रॉब्लेम आहे, 2 पार्टमध्ये आहे. तर 2 पार्टमध्ये तुम्ही करायचं. 2 प्लस एच सेपरेट काढून घ्या, पुन्हा एफ ऑफ मायनस 2 सेपरेट काढा आणि मग किमती ठेवा. ठीक आहे. तर या पद्धतीचं मी होमवर्क देतो तुम्हाला, ते तुम्ही सोडवायचे. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर प्लस 4x plus 5, find f of 1, f of 2, f of minus 5, f of minus a, f of a plus h, then f of 3 plus h, f of series 5 plus h minus f of 5 divided by h. This is one problem. आता second problem. होमवर्कसाठी दुसरा प्रॉब्लेम घ्या. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर मायनस 4x प्लस 11 आणि सेम कंटेंट्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे. सेम व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करा. सर्वच्या सर्व प्रॉब्लेम व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करा. एकाचे 8 आन्सर तुम्हाला काढायचे. 8 आन्सर करून प्रत्येकाने मला माझ्या व्हॉट्सअपवर होमवर्क पाठवायचे आहे. देवयानी, तुला पण सांगतो देवयानी, हे प्रॉब्लेम होमवर्क करून तू माझ्या व्हॉट्सअपवर पाठवून द्यायचं. प्रत्येक स्कॅन करायचं आणि व्हॉट्सअपवर सिस्टमॅटिक प्रॉब्लेम जसं सर्वच्या सर्व विद्यार्थी पाठवतात तसं तू देवयानी सुद्धा पाठवायचे. लक्षात आलं का देवयानी? देवयानी करत नाही बघ. हां, तुझ्याकडनं अपेक्षा आहेत, करत जा. हे सर्व जे माहिती आहे, एवढी सिस्टीम जे उभा केलेलं आहेत ते शिरसाट सरनी केलेले आहेत. तुला जरा याचं हे करू देत जा, लक्षात ठेवत जा. होमवर्क पाठवून दे माझ्या व्हॉट्सअपवर. बाकी सर्वांनी सुद्धा होमवर्क करा आणि होमवर्क हँडरायटिंग चांगली करून माझ्या व्हॉट्सअपवर पाठवून द्या. चला, सर्वांनी उत्तर चांगल्या पद्धतीनं सांगितले. सर्वांचे मी परत एकदा अभिनंदन करतो आणि या ठिकाणी थांबू. हे होमवर्क करू, उद्याला पुढचा पाठ घेऊ. धन्यवाद. नमस्कार. गुड बाय.